kind of risk involved, even from that picture itself. It is very difficult to maneuver a contraption of that size while it is floating through the sea. It's a terrain over which man doesn't have much control. And it is not possible to stop a ship as you would apply your brake to your motor vehicle and stop a car or a bike. The kind of thrust it has, the momentum that it has, invariably takes it forward, even if the engine is stopped. And the conventional brake system that we may have on vehicles that ply through the road is absent as far as ships are concerned. So, the question of safety at sea has been a matter of concern since time immemorial. And the insecurity of the sea to anyone who ventures into it has been looked upon as a inevitable risk. And any maritime adventure or any maritime activity or a maritime transportation was looked upon as a maritime adventure. Even now, when we discuss Carriage of Goods by Sea Act, അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഒരു മെറീൻ അഡ്വഞ്ചർ എന്നാണ്. എസ്പെഷ്യലി മെറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാ മെറീൻ അഡ്വഞ്ചർ എന്നാണ്. The term or the kind of unpredictability and the risks inherently involved are admitted by these terms. And there was no regulation as such. That's why they say marine trans-seaborne trade developed in a laissez-faire. It was a kind of an open market where the regulations were less. And if at all there were any regulations, there were regulations that were self-imposed by those who are within the system or were functioning within the system. And anything that happens in this system, any kind of untoward incidents were accepted or were looked upon as part of the natural course of things. Something that comes to the fore when we discuss safety and collisions especially is the human factor. However sophisticated our ships might have now become, right from the time of the sailing ships, which used the sails and the wind as the method or the means for propulsion, to the new modern age mechanized ships, which are even powered by nuclear power. We find that the relevancy of the human factor or the infirmity of the human factor has always come into fore when we discuss collision. In the face of unlimited, inexhaustible, and indefinable sea, this confers on the effort of navigation the character of a bold venture, which may succeed and prove quite profitable, but which can also fail and cause irreparable losses. So once these irreparable losses are taken as part of the venture, at that point of time, the need to regulate it as we feel it is necessary today was almost non-existent. That was a different period of time, but the felt necessities that we feel now are totally different. Maritime collisions are still very significant because the losses that are happening due to such collisions, not only for property, but to life, and also nowadays to the environment, are very significant. And every year we have maritime casualties happening. Well, the consequences, losses
of a maritime casualty could be anything, as has been enunciated in this slide: marine pollution, fire, explosion, cargo loss, damage to property, etc. By the term collision, what we mean is the violent encounter of a moving body with another. That's a general definition. It needn't be a collision between two more moving bodies always. It could also be with a stationary object. The stationary object could be a ship which is anchored, which is stationary, or it could also be a maritime property, whatever it is, port property or a navigational aid or anything like that. That's why they say that collisions at sea does not necessarily involve contact between two vessels. It could also be between a vessel and a bridge, wharf, crane, offshore structure. And sometimes this kind of collisions or contacts are not referred to as alison, not as collision. So collisions across the world are a matter of concern for international maritime trade. So they have been thinking as to what should be done so as to have a uniform rules, so as to make our seafaring more safer. If we look at the history of collision regulations, well, there has been rules, as I said. If we even look at the ancient Roman law, we find stipulations so as to prevent collisions. Well, may not be specific navigational rules, they might have been in the form of maritime customs, and also the jurisprudential aspects regarding whose liability is this, how to fix the fault, and how should the loss and the damage be realized, and how it should be apportioned. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു. And the kind of impact that collision has on maritime property had obviously led the early maritime powers. For us, the English law is relevant because what they have followed in England is relevant for us since we follow the kind of the common law system of jurisprudence in India. If you look at the statutory enactments, we find that it starts off in 1840. 1840 മുമ്പ് നിയമങ്ങളില്ലാന്നല്ല, വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. ഗ്രീക്സ്, ദ ചൈനീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the kind of vessels or the number of vessels with which they used to come to India exceeded hundreds. They used to come together. It used to be told as a or termed as a floating city on the sea with huge vessels and smaller vessels to support it. സ്പാനിഷ് അർമാഡ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അർമാഡ ഒന്നും ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ചൈനക്കാരുടെ കപ്പലുകൾ വന്നിരുന്നത്. കോഴിക്കോടും കൊല്ലവും കൊച്ചിയും ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി there must have been very elaborate, intricate rules or regulations regarding the movement of these ships or the navigation of these ships and how they should behave inter se while they navigate together. Well, in 1840, the London Trinity House is the authority in England that is concerned with shipping and navigation, and it has its own history. We may not be much concerned about it, but it's a very important spring from which lots of maritime norms have evolved as far as shipping is concerned. And a set of regulations were enacted. That is the relevance. It was enacted. It was made a law.
by the Parliament in 1846. So, at least as far as England is concerned, there are other European powers who have also done the same thing. You can see the Dutch coming up with substantially elaborate rules almost during the same period, or even just prior to that. The Spaniards had a set of rules. And this enactment, as far as England is concerned, in 1846 is relevant because that's one of those first opportunities or first instances where a statutory enactment was made that concerns the navigational rules. If you look at it or what its contents are, one of those required a steam vessel passing another vessel in a narrow channel to leave the other on her own port hand. പോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്നുള്ള പദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അതൊക്കെ പുതിയ പദങ്ങളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നാൽ ഷിപ്പിങ്ങിൽ വളരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. We will come to that. The other regulation relating to steamships required steam vessels on different courses crossing so as to involve risk of collision to alter course to starboard so as to pass on the port side of each other. Starboard side, port side. ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഒരു കപ്പലിന്റെ ഇടതുവശം വലതുവശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പോർട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡാണ്. Anyway, we will come to all those later. The subsequent to these regulations which were enacted or the enactments made at the instance of the Trinity House rules, based on the Trinity House rules, the Steam Navigation Act of 1846 evolved, and the steamships were required to carry, based on these enactments, certain lights which aided the navigation. അതിന് വലിയൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തേംസിലൂടെയുള്ള യാത്ര, അതായത് സ്റ്റീംഷിപ്പുകളുടെ വരവോടുകൂടി കപ്പലുകളുടെ സ്പീഡ് കൂടി, കപ്പലുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതും അതിനെ മനൂവർ ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി. സെയിലിംഗ് ഷിപ്സിന്റെ പോലെയല്ല. സോ ദർ വാസ് എ നീഡ്. തേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാവിഗബിൾ റിവർ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ narrow, many parts of which are narrow, and strict rules are necessary for vessels to pass through, crisscrossing each other without colliding. അതുകൊണ്ട് തേംസിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി, അതിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും പാറകളും പാറയിടുക്കുകളും ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസുകളും ഒക്കെ വെച്ച് അണ്ടർലൈങ് ത്രെറ്റ്സ് ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയും. രാത്രി പകലില്ലാതെ കണ്ട് ഈ കോളനിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ലണ്ടൻ പോർട്ടിലേക്ക്, വാർഫിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തേംസിലൂടെ പോകണം. അപ്പോൾ സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ കപ്പലുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ obviously the traffic through Thames was substantial, and there was a need to evolve safe navigation rules. So they came up with many things like lights. Steamships were required to carry green and red side lights as well as a white mast light. Mast എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൊടിമരാണ്. കൊടിമരത്തിൽ, കാരണം ഇതിപ്പോ കപ്പല് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാല്ലേ, നമുക്കിപ്പോ so as for you to easily understand, നമ്മളിപ്പോ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ രാത്രി സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് കപ്പലിന്റെ മുൻഭാഗമാണോ പിൻഭാഗമാണോ, കപ്പൽ വരികയാണോ പോവുകയാണോ, അതോ അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽപ്പാണോ, നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു,
മുതലായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ആ കപ്പലിന്റെ ലൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പച്ച, ഒരു ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ്, അതിന്റെ നടുക്കുള്ള മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, ഈ മുതലായ മറ്റുള്ള ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദോസ് ഹു ആർ ട്രെയിൻഡ് on these aspects will specifically know as to what exactly the vessel is indulging in by looking at the lights. Lights and signals ഉണ്ട്. ലൈറ്റുകൾ മാത്രമല്ല, there were shapes. So this was a kind of a signaling system which used both lights and shapes. Anyway, in 1858, colored slide lights were prescribed for sailing vessels. Sailing vessel കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. And fog signals. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫോഗ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഫോഗ് എന്ന് കാണാം. മറ്റൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെയുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പലിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഫോഗ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കപ്പല് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതിൻ്റെക്കാൾ അടുത്ത് ആണ് എന്നുള്ളതും ഒരു കൊളീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കൂട്ടിമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും, ഇപ്പൊ ഈ കപ്പലും ബോട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇവൻ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയാ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, പിന്നെ ബോട്ട് മുങ്ങുന്നതാകണ്ട, ഞാൻ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അറിയൂ. വെള്ളത്തിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണിട്ടുണ്ടാവും ഭാഗ്യവാനാണെങ്കിൽ, അല്ലായെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മുങ്ങി താഴത്തേക്ക് പോകും. അതല്ലാതെ ഷിപ്പ് വരുന്നതും ഇടിക്കുന്നതും ഒന്നും ഒരു അറിയും. പെട്ടെന്നൊരു ഭയങ്കരമായൊരു പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദവും കടലിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്നത് മാത്രമേ ഇവരറിയുള്ളൂ. നമുക്കത് പുറമേ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം കപ്പൽ ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു സാധനം വരുന്നത് കാണില്ലേ. 8 നില 9 നില പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം അത് കറുത്ത നിറത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ലേ ഈ താഴെയുള്ള ചെറിയ ബോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയും തകർച്ചയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദിസ്, ഫോഗിന്റെ സമയത്ത് ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന സിഗ്നൽസിന്റെ കാര്യം. ബിക്കോസ് ഫോഗിന്റെ സമയത്ത് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് സഹായമില്ല. ലൈറ്റ് മേ നോട്ട് ഹെൽപ്പ്. യു മേ റിക്വയർ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് വിസിൽ ആൻഡ് sirens were directed to be used, or bells, huge bell, which നമ്മളിപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ബെല്ലൊന്നും ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ബെല്ലുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ആന്റിക് ഷോപ്പുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. സോ I mean, of course they use the bell at least sometimes for at least for calling the staff together and things like that. So during the fog, if you ask veteran seamen, അവർ പറയും രാത്രി ഈ ഫോഗുള്ള സമയത്ത് ഈ ബെല്ലിങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ ബെല്ല് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതല ഉള്ള സീമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അടിക്കേണ്ടത് വെറുതെ അടിക്കല്ല, അടിക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഈ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ട് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലാണോ എന്ന് മറ്റൊരു കപ്പലിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൽസിലാണ് അവർ ആ ബെല്ലടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈറൻ മുഴക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിസിലുകൾ ചെയ്യുക. So these are all things that had come earlier. I'm just trying to impress upon you the fact that there were substantial application of technical mind and practical aspects or practical experience of shipping when they evolved all these rules at the first instance. Rule of the road at sea എന്നാണ് അതിന് സാധാരണ പറയാം. റൂൾ ഓഫ് ദ റോഡ് അറ്റ് സീ. റോഡും സീയും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരും എന്നുള്ള നമ്മുടെ റോഡല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൂൾസ് ഓഫ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള സെൻസിലാണ് റൂൾസ് ഓഫ് റോഡ്. In 1867, Thomas Gray, Assistant Secretary of the Marine Department of the Board of Trade, wrote a pamphlet on the rule of the road at sea. അപ്പോൾ ആ വാക്കെന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതാണ്. Collision regulations are rules of road at sea, which include a number of verses as aids to memory.
അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് ആ സമയത്ത് പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കവിതാരൂപത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെ കവിതാരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ചില കവിതാ ശകലങ്ങൾ വളരെയധികം പോപ്പുലറും അത് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കും ഒക്കെ കൈമാറിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So many times you have to get these seamen remember these things. So obviously അത് കവിതാരൂപത്തിലായാലും കഥാരൂപത്തിലായാലും ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ മെമ്മറിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആ നിയമങ്ങൾ കവിതാരൂപത്തിലാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലേ? നിയമതത്വങ്ങൾ whatever it is. So there was a substantial increase in the norm making activity when it came to the twilight of 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോർമേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മാരിടൈം കൺവെൻഷൻ, the first international maritime conference to consider regulations for preventing of collisions at sea, was held in Washington in 1889. അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ഒരു കൺവെൻഷനാണ്. പുതിയതായ ചില നിയമതത്വങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരികയുണ്ടായി. അതിലത്തെ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് ആ പദങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Among the new provisions agreed at the conference were requirements that a stand-on vessel, അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, stand-on vessel should keep her speed as well as her course. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്-ഓൺ വെസല് അതിന്റെ സ്പീഡും അതിന്റെ കോഴ്സും നിലനിർത്തണം. That a giving way vessel should avoid crossing ahead of the other vessel. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാക്കുകളൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിൻസ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഷിപ്സ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസിക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമെങ്കിലും ഈ വാക്കുകളിൽ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ വെസൽ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. Giving way vessel should avoid crossing ahead of the other vessel, and that steamships should be permitted to carry second white masthead light. സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് മീനിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ വെസൽ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റേഷനറി or a vessel which should be stationary in that particular situation എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ഗീവിംഗ് വേ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. എ വെസൽ വിച്ച് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ഗീവ് വേ ഓർ എ വെസൽ വിച്ച് വിൽ ബി മൂവിംഗ് വൈൽ ദി അതർ വൺ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സ്റ്റേഷനറി. നമുക്ക് നോക്കാം. We will look at the provisions regarding collision regulations and see that in detail. After that, the first conference of 1889, the second one was held in Brussels in 1910, and an international agreement was reached on a set of regulations which differed in only minor respects from those drafted in the Washington Conference. 1889 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1910 ഈ 1910 റെഗുലേഷൻസ് 1954 വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് നിലനിൽക്കും. 29 ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ സൊളാസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് കണ്ടു, സൊളാസ് കൺവെൻഷൻ 1929 വന്നു. ഈ സൊളാസ് കൺവെൻഷനിൽ അതുവരെ നിലവിലുള്ള 1910 കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരണം, മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സജഷൻസ് വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ സൊളാസും കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസും ചേർന്ന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതും സിലബസിൽ. The regulations were revised at an international conference on safety of life at sea in 1948. 48 സൊളാസില് വീണ്ടും അതില് ഈ കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അങ്ങനെ വന്ന റൂൾസ് ആണ് ഈ 54 വരെ നിലവിൽ വന്നത്. അതിനിടയിൽ വളരെ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി.
Technology keeps on changing. Like science is not standing still. It keeps on changing. It changes the method or the manner in which the shipping activities are conducted, and that changes compel the law to change. Not only the law, but the way in which you interact with these systems, because the system as such changes due to technological changes, and law has to change invariably. The change in law is not in such a quick pace as we see the change in technology. Law lags behind. Law പതുക്കെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് മാറാനൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പൽഡ് ആവുന്ന ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട്. scientific developments or scientific inventions. അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഈ ഷിപ്പിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ റഡാർ. So once the ships were fitted with radar, the kind of collisions that could happen or the threats to safe navigations changed. Human reliance on these machines, or rather equipments, the reliance could be so big that the basic human faculties which up till then were taking care of the situations might be not as active as it used to be. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ കുറേ കൊളിഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസസും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും കേസുകളും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം വന്നപ്പോൾ it was apparent that further revision to the rules was necessary. അങ്ങനെ 1960 വീണ്ടും സൊളാസ് കൺവെൻഷൻ, നമ്മൾ ഇംകോ പിന്നീട് ഇമോ ആയ ഇംകോ വിളിച്ചു ചേർത്തതിൽ 1960 കൺവെൻഷനിൽ ഈ കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തി. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് എത്രയും നേരത്തെ early and substantial action to be taken to avoid close quarters situation with a vessel detected forward of the beam. കണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഫോർവേഡ് ഓഫ് ദി ബീം, വെസലിന്റെ മുൻഭാഗം, അതിന്റെ ആ ബീമിന്റെ ബീം ആഫ്റ്റ് ബീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു വെസലുമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ക്വാർട്ടർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാതെ, കാരണം ക്ലോസ് ക്വാർട്ടർ വളരെ അടുത്ത് വരുന്നത്, നമുക്ക് ചവിട്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തുന്നത് പോലെ ചവിട്ടി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല. പലപ്പോഴും കൈവിട്ടുപോയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇടിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവന് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. Many a times if you just go through the YouTube videos of ship collisions, you can understand that there is nothing much you can do. Once the situation reaches a pass or passes beyond the threshold point, we can just stand and watch what is happening. That is all. We know what's going to happen. That's nothing much we can do to avoid it. Recommendations concerning the use of radar were made in an annex to the rules. It came into force in 1965. So last 60. പിന്നീട് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് 1972 വരുന്നത്. 1972 കോൾ റൈറ്റ്സ് ലേക്കുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള ത്വരിതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് 1960. There was a concerted effort among the European powers actually, and they had a networking group. They made our Dover Strait എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടെ ഭയങ്കര അധികം ട്രാഫിക്കുള്ള ഷിപ്പിംഗ് ട്രാഫിക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്. That was used as an example as to how to evolve the new norms. In 1972 in London, the International Conference
for the revision of the collision regulations was convened. The conference agreed to change the format so that the rules governing contact preceded the rules concerning light, shape, sound, and signals. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ റൂൾസ് ഗവേണിംഗ് കോണ്ടാക്ട്, പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ, എങ്ങനെ വേണം മനുഷ്യൻ പെരുമാറാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ ഈ പറയുന്ന കൊളിഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സീഫെയറേഴ്സ്, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നാവിഗേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതിനുശേഷം ലൈറ്റ്സിന്റെയും ഷേപ്സിന്റെയും സൗണ്ടിന്റെയും, ഇതൊക്കെ സിഗ്നലുകളാണ്. ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിഗ്നൽ കാണിക്കാം. ഷേപ്പുകൾ, അതങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാസ്റ്റില് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷേപ്സ്, ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും, സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഷേപ്സ് ഈ കൊടിമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാത്തിയിടും. So from looking at that, you can understand as to what the ship is signaling us or to those around. പൈലറ്റ് ഉണ്ടോ, പൈലറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണോ, മൂവ് ചെയ്യാണോ, ആങ്കറിലാണോ, മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അതേപോലെ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ്. അപ്പൊ ഈ 3 രീതിയിലാണ് സിഗ്നൽസ്: ലൈറ്റ്, ഷേപ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്. ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. Technical details relating to lights, shapes and sound signals were transferred to annexes. Stand-on rule was amended to permit action to be taken at an earlier stage, and more emphasis was placed on starboard helm action in both clear and restricted visibility. Restricted visibility ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. New rules were introduced to deal specifically with lookout requirements. Lookout, അതൊരു പുതിയ പദമായിരിക്കും. എന്താണ് ലുക്കൗട്ട്? മെറൈൻ ലുക്കൗട്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മെറൈൻ ലുക്കൗട്ടിന് സാധാരണ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, കാക്കയുടെ കൂട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പനമ്പ് കൊണ്ട് നെയ്തൊരു കൊട്ട, ആ കൊട്ട ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും അതിന്റെ ഉച്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കും. അതിലൊരു കൊച്ചുകുട്ടീനെ ഇരുത്തും. താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞ, ചെറുപ്പമുള്ള, നല്ല കണ്ണിനൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കൊട്ടയിൽ. കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെയിറ്റും കുറവാണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ലുക്ക് ഔട്ട്. അതാണ് വാൻറ്റേജ് പോയിന്റ്. അത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ 360 ഡിഗ്രിയിൽ കാണാം. അപ്പൊ ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം വല്ല കപ്പലുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ പൈറേറ്റ് ഷിപ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈ ക്രോസ് നെസ്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവർ നോക്കി പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ലുക്ക് ഔട്ടുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഷിപ്പിന്റെ ബ്രിഡ്ജ്, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രോസ് നെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാവിഗേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഷിപ്പിന്റെ ആ ഭാഗമാണ്. ക്യാപ്റ്റന്റെയും നാവിഗേഷൻ ചുമതലയുള്ള ആളുടെയും കൺട്രോളിൽ, നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബ്രിഡ്ജ്. അവിടുന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാവിഗേഷണൽ ഡിസിഷൻസും മാനൂവേഴ്സും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. And lookout requirements were changed. The international conference held in 1972, substantial changes were made and a new format was adopted. അപ്പോൾ ഈ 1972 കൺവെൻഷൻ ഓൺ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കൊളിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. It is being updated many times. 81, 83, 89, 2001, 2007 വരെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2007 ശേഷം വല്ലതും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊളിഷൻ റെഗുലേഷന്റെ ചരിത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് we may have to go into the collision regulations and have a look at what it contains. Just a brief overview. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we have to look at the human element. അതെപ്പോഴും നമ്മളൊരു human element is a significant factor in a number of maritime casualties. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
Many causes and chain of events culminate to an action where human error becomes a contributing factor. അതിന് ഹ്യൂമൻ എറർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള കുറെ കേസുകളുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട്. കൺസേണിങ് ഫെറ്റീഗ്, ക്ഷീണം. ബിക്കോസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ILO ലേബർ കോൺഫറൻസിലൊക്കെ ക്ലിപ്തമായ സമയം അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ പണ്ട് മറ്റേ ക്രോസ് നെസ്റ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുത്തുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. There has to be so as to prevent the human factor or human element from playing a significant role in collisions. There was a need to ensure that there is some method of managing fatigue. Long hours of watchkeeping, which led to a degradation of human performance, a slowing down of physical and mental reflexes, and an impairment of the ability to make rational judgments. പലപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ആ കേസുകളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. We can see that many of the in spite of all these technological advances and the modern gadgets that are available on the bridge and the radar and the telecommunication facilities, rational judgments, the mistakes in making rational judgments and human errors or the human element is still significant. അതിനിപ്പോൾ ഉദാഹരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് പിക്കിംഗ് ഔട്ട് ഇൻ റാൻഡം. കാരണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വാച്ച് കീപ്പിംഗ്, ബ്രിഡ്ജിലുള്ള വാച്ച് കീപ്പിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഈ ഇമോന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതുണ്ട്. In order to observe the bridge watchkeeping principle of ensuring maintenance of a safe navigational watch while maintaining a general surveillance of the ship, ഇമോന്റെ റെസൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: The bridge watch should consist of at least one officer qualified to take charge of a navigational watch and at least one qualified or experienced seaman. മിനിമം രണ്ടുപേരാണ്, able-bodied seaman. പോരാതെ കണ്ട് the provision of qualified deck officers should be such that it is not necessary for the master to keep regular watches. ക്യാപ്റ്റൻ എപ്പോഴും നിന്നിട്ട് നോക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അങ്ങേരുടെ മുറിയിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങേർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ വെസൽ. സോ ഹി മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ദെയർ ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മുടെ വിചാരം ക്യാപ്റ്റൻ തൊപ്പിയും വെച്ച് ആ സ്റ്റിയറിംഗുമായിട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളതല്ല. ഹി മേ നോട്ട് ബി ദെയർ. He would be delegating his duty to other people. A 3-watch system should be adopted. 3 പേര് കാരണം മിസ്റ്റേക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. Where a bridge watches consists of one officer and one seaman, there should be capability to provide schedules. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. These are the methods in which the human element or the bridge watching or the watching lookout requirements are being taken care of by IMO resolutions. Now this is an instance where a very narrow channel, അല്ലെ, രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഒരു നാരോ ചാനലിൽ നേർക്ക് നേർ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, which happens many a times. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഹൽദിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ട് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളത്, ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവറൈൻ പോർട്ട്. പുഴയിലൂടെ നാവിഗബിൾ റിവറാണ്. നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നാവിഗബിൾ റിവേഴ്സ് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിലൂടെ നാവിഗേഷനെ ഒരു പരിധി വരെ സാധിക്കും. അതും കപ്പലുകൾക്കൊന്നും പറ്റിയതല്ല. പക്ഷെ നാവിഗബിൾ റിവേഴ്സ് കുറച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലും നൈലും മിസിസിപ്പിയും തെയിംസും ഒക്കെ പോലത്തെ. ഹാൽദിയ ഒരു റിവറൈൻ പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ നാരോ സ്ട്രെയ്റ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാരോ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഹൗ ഷുഡ് this be taken note of? Ship with only 3 watchkeepers including the master when transiting a strait would be hard pressed to meet the principles of bridge watchkeeping and cause their officers to work on a very strenuous schedule. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഡോവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒക്കെ അവർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ നാവിഗേഷൻ കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഇവോൾവ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് very relevant to take note of all these principles, especially while passing through navigation channels and straits. Application of
കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസ്. നമ്മുടെ 72 കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു all vessels upon the high seas. It applies to all vessels and in all waters connected therewith. High seas ൽ മാത്രമല്ല. ഹൈ സീസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ദി സീയിൽ പഠിച്ച 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈ സീ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം. അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഹൈ സീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ അടക്കമുള്ള ഏരിയയാണ് ഇവരുടെ ഹൈ സീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് ദി സീയിലെ ഹൈ സീ അല്ല പലപ്പോഴും മാരിടൈം ലോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറാലിറ്റി ലോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹൈ സീ എന്ന് നമ്മൾ അഡ്മിറാലിറ്റി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ വാട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ദെയർ വിത്ത് നാവിഗബിൾ ബൈ സീ ഗോയിങ് വെസൽസ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അഴിമുഖം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ പുറം കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഏരിയകളിലെല്ലാം തന്നെ പോകുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറേജിൽ കിടക്കുന്ന കപ്പൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ നിർന്നു പോയ ഒരു കപ്പൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പല എക്സെപ്ഷൻസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും പറയുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്ത് ഇവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് B2E പ്രൊവൈഡ്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദീസ് റൂൾസ്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, ആ റൂൾസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ യുവർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. What is the responsibility to properly navigate, abide by the collision regulation rules? How far or by what extent can you fix the responsibility on the seaman? അപ്പോൾ അവര് അവിടെ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ റിയലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. Nothing in these rules shall exonerate any vessel or the owner, master or crew thereof from the consequences of any neglect to comply with these rules or the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen. ഇപ്പൊ നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം. നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അതിപ്പോ ഈ കടലിലെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെയൊക്കെ പുസ്തകം നിയമത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിയമം പാലിച്ചു എന്ന് പറയും. കൃത്യമായ നിയമം പാലിക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീമൻ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും, റൂൾസ് മാറ്റിവെച്ച്. അതാണ് അടുത്ത വാക്ക്, ഓർ ബൈ ദി സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ദ കേസ്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ റൂൾസ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് അവര് ചിലപ്പോൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ വക പ്രിക്കോഷൻസിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് ഓർഡിനറി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളും കോടതിയിൽ വലിയ തലനാരി കയറിയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഈ ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ്? ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു നെബുലസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഒരു വിദഗ്ധനായ സീമാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ വയ്യ. ഒരു നോർമൽ സീമാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ. അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് റൂൾസ് ഒരു കാരണമായിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരിവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇൻ കൺസ്ട്രൂയിങ് ആൻഡ് കംപ്ലൈയിങ് വിത്ത് ദീസ് റൂൾസ്, ഇനിയിപ്പോ ഈ റൂൾസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ due regard shall be had to all dangers of navigation and collision and to any special circumstances including the limitations of the vessels involved which may make a departure from these rules necessary to avoid immediate danger.
ഏതെങ്കിലും റൂളിൽ തുടക്കം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൂളിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നത്, ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന റൂൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചറിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, അതുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ ഇവിടെ അത് വേണ്ടി വരും. A departure from these rules may be necessary sometimes to avoid immediate danger. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അപ്പൊ സാമാന്യ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രൂഡൻസ്, കോമൺ സെൻസ്, which is expected to be exercised by a human being who's having sufficient knowledge of this particular kind of activity which he is indulging in. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സീമാൻഷിപ്പ്, അതിനൊരു ബദലായിട്ട് ഈ റൂൾസിനെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ റൂൾ 2 പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കേസസ്. ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം കേസസ്. Precautions required by good seamanship or special circumstances. ഉദാഹരണത്തിന്, in dense fog, a vessel without operational radar may not be justified in being underway at all, but should anchor if it is safe and practicable for her to do so. ഭയങ്കരമായ മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള ഒരു സമയം, റഡാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല. സാമാന്യ ബുദ്ധി, യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് വേണം? മേ നോട്ട് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ ബീയിങ് അണ്ടർവേ. അണ്ടർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മോഡൽ മഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് കപ്പൽ മുന്നോട്ട് പോയി. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കേസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, ഓണറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു സൊളാസിൽ അല്ലേ. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഓണർ മേ ഈവൻ ആക്ച്വൽ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഓണർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള എപ്പോഴും പോവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത പോർട്ടിൽ എത്തണം, അവിടുന്ന് കാർഗോ കൊടുക്കണം, ആ കാർഗോ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് കപ്പല് വെറുതെ ആ സമയത്ത് മൂടൽ മഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആങ്കറേജിൽ പിടിച്ചിട്ടാൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ലീഡ് ടു ഡിലേ. ഡിലേ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോൺസിക്വൻസസ്. ഇൻ ഷിപ്പിംഗ് ടൈം ഈസ് മണി. ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കപ്പൽ വെറുതെ അവിടെ കിടക്കല്ല, അതിന്റെ ഫ്യൂവൽ എക്സ്പെൻസസും ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസസും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി അവർ ലോസ്റ്റ് is a big loss, monetary loss for the ship owner. So there may be a tendency to take out the vessel or keep the vessel underway. ഇത് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലേ, ഈ അണ്ടർവേ എന്നൊക്കെ പറയണം. അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ദ യൂഷ്വൽ വേർഡ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ് and that's they know it very well. Since we have not heard it, we find it rather tricky. Another example, when two vessels are approaching one another at a difficult bend in a tidal river. അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ചില വളവുള്ള ഒരു റിവർ, മാത്രമല്ല ടൈഡൽ റിവറാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം പൊന്തും താഴെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. It has been held to be the duty of the one having the tide against her to wait until the other has passed. തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ വരുന്ന ധാരാണോ അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം until the other has passed. When a vessel anchors, she must do so without endangering other vessels. അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന്റെ 3 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത്. അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്, when a vessel anchors, she must do so without endangering other vessels which may be navigating close by. വേണം അല്ലേ? നങ്കൂരമിടുക. ആങ്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നങ്കൂരമിടുമ്പോൾ വളരെ അടുത്തടുത്ത് പറ്റേ ചേർന്ന് നങ്കൂരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നങ്കൂരം വലിച്ച് തമ്മിൽ അണ്ടർ കറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആക്സിഡന്റ്സ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ. She must not anchor too close to other anchored vessels. Sufficient cable must be put out according to circumstances, and a second anchor should be used if necessary. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും വലിയ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആങ്കറിങ് എങ്ങനെ വേണം, ഓപ്പറേഷണൽ റഡാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ റൂൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
ആ റൂൾസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ സാമാന്യ ബുദ്ധിയാ തോന്നുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. റൂൾസ് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു, പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ പറയുന്ന റൂൾസിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവര് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ചേർക്കാൻ കാരണം. 1-2 കേസുകളുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്. ടാസ്മേനിയ, സിറ്റി ഓഫ് കോറിന്ത്. അതെന്താ വെച്ചാൽ കൊളിഷൻ കേസസ് ആകുമ്പോൾ ആ കൊളിഷൻ രണ്ട് കപ്പലുകളുടെ ഏതൊക്കെ കപ്പലുകൾ തമ്മിലാണോ ഇടിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കപ്പലുകളാണോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ്, ഇടി ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. കൊളിഷന്റെ ഒരു രസം അതാണ്, അതൊരു തമാശയാണ്. ഒരു കപ്പലിനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇടിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളിപ്പോ റോഡിലൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ സമയത്ത് റോങ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി വരും, അപ്പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരാൾ വരും, നമ്മളും അയാളും തമ്മിൽ ഇടിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ചുമ്മാ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്തിട്ടാ പോകും. അപ്പൊ ഈ ഇടിച്ച നമ്മൾ തമ്മിലായി പിന്നെ തർക്കം. ഈ ഇടി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അവിടെ കടന്നിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ആയിരിക്കാം. ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി വെഹിക്കിൾ. സോ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് അറൈസ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമത്തിലില്ല. മേ ബി ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ നെഗ്ലിജൻസ്. കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ച് കോസിങ് റിസ്ക്, അലക്ഷ്യമായി വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചാർജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലാതെ when it comes to the apportionment of liability ഇയാളെ ലയബിൾ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. But in shipping and especially in collisions, there are situations where a vessel which is stationary can be made liable, because if it is stationary against the law, or if it is there or it is not supposed to be there under the law. അപ്പോ ഈ ടാസ്മേനിയ, സിറ്റി ഓഫ് കോറിന്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കപ്പലുകളാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു നിർബന്ധമില്ല. These are two vessels which are involved in this particular litigation എന്നർത്ഥം. It is provided by rule that in obeying and construing the rules, due regard shall be had to any special circumstances which may render a departure from them necessary. റൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ നെസസറി ആയിട്ട് വന്നേക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടി? In order to avoid immediate danger. As soon then as it was or ought to a master of reasonable skill and prudence to have been obvious that to keep his course would involve immediate danger, it was no longer the duty of the master of Tasmania to adhere to the rule. ടാസ്മേനിയയുടെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പുസ്തകത്തില് എല്ലാ സർക്കംസ്റ്റാൻസസും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ സോ വൈഡ് ആൻഡ് വേരിഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് that all of it cannot be preconceived or envisaged while preparing rules of this nature. So റൂൾസ് ജനറൽ ആയിട്ട് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുക, ബാക്കി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സാമാന്യ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ് വരും. സാമാന്യ ബുദ്ധി, സാമാന്യ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിങ്ങിലുള്ള, അതാണ് ഗുഡ് സീമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. He was not only justified in departing from it, but bound to do so and to exercise his best judgment to avoid danger which threatened. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ കേസില് റൂളിൽ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്തത് ശരിയായി എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. കാരണം അന്നത്തെ സന്ദർഭം അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ടാസ്മേനിയ വേഴ്സസ് സിറ്റി ഓഫ് കോറിന്ത്. അത് ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ. ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലും. ഇനി this call regs under rule 3 provides general definitions. Now definitions എല്ലാം വായിക്കണമെന്നില്ല. I've just taken some of those examples here. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെസൽസും അല്ലേ? This rule call regs applies to all vessels on the high sea and water bodies connected to it എന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു. അതിൽ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Every type of watercraft എന്ന് പറഞ്ഞു, including non-displacement craft.
WIG craft and seaplanes used or capable of being used as means of transportation on water. Term vessel not under command. അപ്പോൾ അതൊരു വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെടുന്ന അർത്ഥമായി, എല്ലാ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റും പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആയി അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചില ഡെഫിനിഷൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പഴയ തണ്ട് അല്ലേ, തണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വലിയ മരക്കട്ടകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലും നമ്മുടെ പല നിയമങ്ങളിലും പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊളിഷൻ റെഗുലേഷൻസ് അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ദ ടേം വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ് is something that is capable of taking in any kind of contraption used for traversing the sea or being used on the sea. Vessel not under command എന്നൊരു പ്രയോഗം ഈ റൂൾസിൽ പലപ്പോഴും കാണും. അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Vessel constrained by her draught എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. I am not going into the explanations of it because may not be of much relevance. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. വെസൽ അണ്ടർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കാരണം കേസുകളിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസൽ എന്ന് ആണോ, അതോ എ വെസൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആങ്കർ ഓർ മെയ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ടു ദ ഷോർ ഓർ അഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് അവര് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, കെട്ടിയിടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നങ്കൂരം ചെയ്യാത്ത ഒരു കപ്പല്, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിലത്ത് തൊട്ടി അടിയിൽ തട്ടി ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കപ്പല്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കപ്പലുകളെയൊക്കെ അണ്ടർവേ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് നീങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പല കേസുകളിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അണ്ടർവേ ജനറലി കുഡ് മീൻ എ വെസൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, or in a strict sense of the regulations, a vessel which is not at anchor, which has not made fast to the shore. Made fast to the shore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ഈ വടം വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പല്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എഗ്രൗണ്ട്, വെസൽ റാൻ എഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അത് വെസല് ഈ മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി എഗ്രൗണ്ട് ആവുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻസിൽ വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. വെസൽ ഷെൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി ഇൻ സൈറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ ഓൺലി വെൻ വൺ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് വിഷ്വലി ഫ്രം. അങ്ങനെ ഒരു വെൻ അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. രണ്ട് കപ്പലുകൾ തമ്മിൽ കാണാവുന്ന, അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ തമ്മിൽ കാണാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ചുമതലകൾ എന്താണ് എന്നെല്ലാം ഈ റൂൾസിൽ കോൾ റെഗ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വലി ഫ്രം അനദർ. വിഷ്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകളാണോ, അതോ റഡാറിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷ്വലി ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പുതിയൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്ന തർക്കങ്ങളാണ്. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വിസിബിലിറ്റി മീൻസ് എനി കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് വിസിബിലിറ്റി is restricted by fog, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms or similar circumstances. Restricted visibility. എന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വിസിബിലിറ്റി? ഇതിലൊക്കെ കുറെ കേസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി, സ്ട്രെയിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പുക വന്നു, അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെടും. തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പുക. അപ്പൊ ഫോഗ് അല്ല, മിസ്റ്റ് അല്ല, ഫോളിംഗ് സ്നോ അല്ല, ഹെവി റെയിൻ സ്റ്റോംസ് അല്ല, സാൻഡ് സ്റ്റോം അല്ല. വാട്ട് ഡു യു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ആസ്? ഓർ എനി സിമിലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സിമിലർ കോസ് അല്ലല്ലോ തീ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുക. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡെഫിനിഷണൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം. അഭിഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെല്ലാം ഓരോ അവസരങ്ങളാണ്. അടുത്ത കേസ് ഗ്ലമോർഗൻ വേഴ്സസ് പി Kellett, 1893. It was held in the House of Lords that P. Kellett, ഒരു കപ്പലിന്റെ പേരാണ്, was not justified in exhibiting the not under command lights. അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഇട്ടു, നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ്. നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടു, നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ് അല്ലേ. Vessel not under command means a vessel which through some exceptional circumstance is unable to maneuver as required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, കാരണം ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ
നിന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറ് കൊണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് കൊണ്ട് നിർത്താൻ നിർത്തിയില്ല. അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വെസൽ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റിലോ കനാലിലോ ആണെങ്കിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് മച്ച് ഹി കൻ ഡു. ദ വെസൽ ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ കപ്പല് മറ്റൊരു കപ്പലിനെ അറിയിക്കണം, അല്ലേ? So that the other vessels can take precautions and stay away, because this one has lost its control. Is not under control. It's not under command. Appo ee case le it says that it was not justified in exhibiting the not under command. The speed of peak land had been reduced from 11 knots to about 4 to 5 knots. Knots എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഡാണ്. കപ്പലുകളുടെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും. അത് ഈ പഴയ കാലത്ത് ഈ സ്പീഡ് അളക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. കപ്പലുകളുടെ സ്പീഡ് അങ്ങനെ അളക്കും. അതിനവർ സാധാരണ ഈ കപ്പലിന്റെ പിന്നില് ഒരു കയറില് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകൾ, നിശ്ചിതമായ ദൂരത്ത് ഈ കെട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് ആ കെട്ടുകൾ ഒരു വളയത്തിനകത്ത് കൂടെ എത്ര കെട്ടുകൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനകത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ കപ്പലിന്റെ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കപ്പലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. ആണ് ഈ നോട്ട്സ്. നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. അതായിരിക്കാം. സോ നോട്ട്സ് ഇസ് ദ സ്പീഡ്. So 11 knots to about 4 to 5 knots by an accident to the machinery. The Glamorgan, seeing the red lights but not the side lights of Peakaland, steamed towards her to offer assistance and collided with her. Lord Herschel, the Lord Chancellor, said, "Under these circumstances, I cannot hold that, owing to disablement of the machinery, the risk of its ceasing to work was so imminent that the vessel can be said not to have been under command within the meaning of the rule." Oh, not under command എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല ആ കപ്പലിന്റെ മുകളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും മറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഗ്ലമോർഗൻ അസിസ്റ്റൻസിന് വന്നിട്ട് തമ്മിൽ ഇടിച്ചത്. സോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹാസ് ടു ബി ഓൺ ദി മാസ്റ്റർ ഓഫ് പീക്കലാൻഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എക്സാമ്പിൾസ് ടു ഷോ ആസ് ടു വെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ദാറ്റ് ദ വെസൽ is acting, or the master of the vessel is acting within the rules or beyond the rules. Another case on the point is Mendip Range versus Drake. അതിലെ വിസ്കൗണ്ട് ഫിൻലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജാണ് ഫിൻലെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, if a vessel is in such a condition owing to an accident that she can only get out of the way of the another after great and unusual delay, I think she must be considered as not under command for the purpose of this article. Not under command എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അതിൽ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, കപ്പലിന്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമാണ്, വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ അതിന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നോട്ട് അണ്ടർ കമാൻഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. She is not able to behave as those on board other vessels meeting her would reasonably expect. മറ്റുള്ള കപ്പലുകളിലുള്ളവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കപ്പലെങ്കിൽ അതിനെ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട രണ്ട് കേസുകളിലും the courts are looking at or interpreting it from the factual situations of those existing cases. ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനെ not under command എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Part B. We will see part B in the next class. It deals with steering and sailing rules. We will see that in the next class. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. And I Thank will you, sir. Good night. Good night. I will share with you the നമ്മുടെ വൈവയുടെ കാര്യങ്ങൾ.
വൈവ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് നടത്തണം. അപ്പോൾ അത് എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നാളെ അത് ചെയ്യാം. ഏത് മോഡിൽ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിസ് ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് മതിയോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി വേണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് I will decide and I will let you know tomorrow through the WhatsApp group. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.